الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 50 ہے۔ وضو کے مسائل چل رہے ہیں۔ باب الوضو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ اور دوسری روایت جو ہے اس کے راوی ہیں حضرت انس۔ ایک ہی حدیث کو دو راوی جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمیہ مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك اخرجہ ابو داود والنسائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داود اور سنن نسائی میں حدیث نقل ہے کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا فی قدمہ مثل الظفر لم یصبہ الماء، کہ ایک ناخن کے برابر اس کے پاؤں سے جگہ خشک تھی۔ جب وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ ایک ناخن کے برابر جو ہے وہ پاؤں خشک تھا۔ فقال، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، کہ لوٹ جا اور اچھے طریقے سے وضو کر کے آؤ۔ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو وضو کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے، ان کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر دوبارہ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ وہ صحابی رسول اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وضو کر رہے ہو لیکن تمہارے ٹخنے جو ہیں وہ خشک ہیں، ان تک پانی نہیں پہنچتا۔ تو وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے۔ جب تک آپ کا وضو کامل نہ ہوگا اس وقت تک آپ کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 51 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع الی 5 امداد متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ روایت نقل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد پانی، اس حاضر وقت کی جو مقدار ہے تقریباً 650 گرام، 650 گرام کے قریب جو پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وضو کر لیا کرتے تھے۔ وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ، اور ایک سا سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غسل کر لیے جاتے تھے، اور ایک سا کے اندر 4 مد پائے جاتے ہیں۔ 4 جس طرح ہمارے پیمانے ہیں پاؤ، آدھا کلو، 3 پاؤ اور کلو، اسی طرح 1 مد، 2 مد، 3 مد اور چوتھے مد پر ایک سا مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ حساب لگائیں تقریباً 2.5 کلو کے قریب پانی جو ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غسل فرما لیتے تھے۔ پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں الی 5 امداد، یا 5 مد تک، یعنی 2.5 کلو سے لے کے 3 کلو تک پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غسل فرما لیتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ٹوٹی کھولتے ہیں بے انتہا۔ یہ وضو کا حصہ ہے، احتیاط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی قدر کو بتلایا ہے کہ کتنے تھوڑے پانی سے آپ وضو فرما لیتے، کتنے تھوڑے پانی سے
میرے خیال میں جتنے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تھے اس سے کئی گنا ہم پانی وضو میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے جب وضو کریں بالکل ٹوٹی کو تھوڑا سا کھولے، بالکل ہلکا ہلکا، اور اپنے ہاتھوں کو، جسم جو وضو کے اعضاء ہیں ان کو مل مل کے اچھے طریقے سے دھوئیں۔ حدیث نمبر 52 ہے، وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ، اخرجہ مسلم والترمذی وزاد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ مسلم میں حدیث نقل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص وضو کر لے، فَيُسْبِغِ الْوُضُوءَ، اور وضو اچھے طریقے سے اپنے جسم کے اعضاؤں کو مل مل کے دھوئے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر چکا ہے، ثم یقول، پھر کہے، اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، وہ تیرے بندے ہیں، ورسولہ، اور وہ تیرے رسول ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 8 کے 8 دروازے جو ہیں اس ایک کلمہ کے پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ والترمذی وزاد، اور امام ترمذی نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں ان الفاظ کو زیادہ لکھا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ مجھے پاک کرنے والوں میں سے کر دے۔ اب اس حدیث میں جو صحیح مسلم، جامع ترمذی، یہ دونوں احادیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اس حدیث میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ آپ وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اپنی انگلی کو اٹھائے یا آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہی الفاظ ہیں، اور وضو کا طریقہ ہم نے الحمدللہ مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا، تو دوبارہ تھوڑی سی یاد دہانی کروا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأوا بمیامنکم، وضو کی جو ابتدا ہے وہ اپنی دائیں جانب سے کرنی ہے۔ اگر آپ وضو جو ہے وہ کسی برتن سے پانی لے کر رہے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈائریکٹ اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ پہلے اپنے ہاتھ کو صاف کریں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ساری رات جسم کے کن کن اعضاء کو لگتا رہا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نیند میں انسان اپنی پلیدی والی جگہ پر اپنے ہاتھ کو لگا لے، اور جب آپ اس پانی میں ہاتھ ڈالے تو پانی بھی آپ کی پلیدی کی وجہ سے جو ہے وہ پلید ہو جائے گا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان ایک دفعہ وضو کے اعضاء کو دھو لے تو اس کے لیے کفایت کر جائے گا، لیکن بہترین انبیاء کا جو طریقہ ہے وہ ہر اعضاء کو سوائے سر کے مسح کے ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ابتدا جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں تک دھونے کے بعد جو ہے پھر انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ خلال کرنا ہے، تاکہ انگلیوں کی یہ درمیان والی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ٹخنے خشک رہ جاتے ہیں، یا وضو کے اعضاء میں سے کوئی جو
जिस्म का हिस्सा है वो खुशक रह जाता है। आपने उंगलियों का खलाल करना है, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, जिस तरह आपको महसूस होता है कि आपकी उंगलियों का खलाल जो हो सकता है। दोनों तरीके से, हाथ के ऊपर से, हाथ के नीचे से। अगर आप इस तरह करेंगे दोनों हाथों का हो जाएगा, अगर इस तरह करेंगे तो पिछली साइड से भी आपके जिस्म का। अमूमन ये मामला जो है वो सर्दी में जब खुश्की का मौसम होता है उस वक्त ये मामला पेश आ जाते हैं कि हमारे जिस्म के जो बारीक बारीक हिस्से होते हैं वो खुशक रह जाते हैं पानी की वजह से, खुश्की की वजह से पानी नहीं पहुंचता। तो आप जब खलाल करेंगे, मलेंगे, तो ये जो उंगलियों के दरमियानी हिस्सा है ये बिल्कुल तर हो जाएगा। उसके बाद जी आपने नाक में पानी चढ़ाना है, कूली करनी और नाक में पानी चढ़ाना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस हमने पढ़ी है, बिकफ़िन वाहिद, एक ही चुल्लू से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह में और नाक में पानी चढ़ा लिया करते थे। नाक की हद क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाक की नरम हड्डी जो है यहां तक पानी चढ़ाएं। अगर आपका रोजा भी है तो फिर भी नरम हड्डी तक आप पानी चढ़ा के 3 मरतबा अपने नाक को साफ करें, कुली करके अपने मुंह को साफ करें। अगर अल्लाह आपको इस्तिताअत और ताकत दे तो 7 मसवाक करें जिस वक्त कुली करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्कत ना समझता तो हर वुजू के लिए मसवाक का हुक्म देता। फिर उसके बाद आपने अपने चेहरे को 3 मरतबा धोना है। चेहरे पर पानी डालना है, इतनी जोर से पानी नहीं डालना कि वो छींटे आपके चेहरे पे पानी लग के छींटे दूर तक जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है, बल्कि अपने चेहरे पर पानी डालना है। और चेहरे की हद जो है, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जहां से इंसान के सर के बाल शुरू होते हैं, पेशानी से लेकर ये ठोडी के निचले हिस्से तक, ठोडी से निचले हिस्से तक, एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक, ये चेहरे का इतना हिस्सा है, इसको सारे को तर करना है। और दाढ़ी है तो दाढ़ी का खलाल करना है। उसमें मुख्तलिफ इख्तलाफात, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि इख्तलाफात मौजूद हैं, ऊपर से नीचे को करना है, आगे से पीछे या पीछे से आगे को, जिस तरह भी आपको आसानी लगे। बहरहाल जो है वो दाढ़ी के अंदर खलाल करें। जरूरी नहीं कि आपने सारी दाढ़ी के बालों को तर करना है, चंद बाल भी अगर तर हो जाते हैं तो आपका खलाल हो जाता है। लेकिन अगर आप गुस्ल करना चाहते हैं, गुस्ल जनाबत, तो उस वक्त आपको दाढ़ी में अच्छी तरह खलाल करना होगा ताकि दाढ़ी का कोई बाल जो है वो खुशक ना रह जाए। चेहरा धोने के बाद जो है आपने अपने बाजुओं को कोहनियों तक धोना है, कोहनियों से ऊपर, ये जो हड्डी है कोहनी की, इससे ऊपर तक आपने 3 मरतबा धोना है। अब यहां पर एक इख्तिलाफ ये मौजूद होता है कि पानी को यहां से ऐसे लेकर आएंगे या ऊपर से नीचे को लेके आएंगे। तो ये सही हदीस में कोई भी चीज साबित नहीं कि आप पानी ऊपर से नीचे को लेके आए या नीचे से ऊपर को लेके आए, जिस तरह आपको आसानी लगती है। शर्त यह है कि आपने मलमल के धोना है, कोहनियों तक जो है, इलल मराफिक, कुरान के जो अल्फाज हैं कि कोहनियों तक, ये कोहनियों की हड्डी से ऊपर तक आपने पानी लेकर जाना है। 3 मरतबा दाएं बाजू को, फिर 3 मरतबा बाएं बाजू को धो लेना है। इसके बाद मसा करना है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक जो है, अगर आपने पगड़ी बांधी है तो कम से कम सर का चौथा हिस्सा जो है उसका पगड़ी पीछे करें, चौथा हिस्सा सर का मसा करें, फिर पगड़ी के ऊपर से जो है वो आप मसा मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी रहमहुल्लाह और दीगर अइम्मा करीम के नजदीक जो है, अगर मस का मानी वो कहते हैं छूना है, किसी चीज को इस तरह हाथ लग जाना, इसका मानी मस होता है, छूना अरबी जबान में। तो अगर आपके जिस्म के चंद बाल भी सर के छुए जाएं तो आपका मसा जो है मुकम्मल हो जाएगा। अगर चंद बालों को इस तरह पकड़कर आप चंद बालों का मसा करते हैं फिर अपनी पगड़ी के ऊपर से, लेकिन यह हुक्म उस शख्स के लिए है जिस शख्स ने पगड़ी बांधी है और पगड़ी खोलकर दोबारा बांधने में उसे काफी वक्त लग सकता है, तो वक्त को अपने गनीमत जानते हुए वो पगड़ी के ऊपर से मसा कर सकता है। जिसने पगड़ी नहीं पहनी, टोपी पहनी है, वो उतारे, यहां से लेकर तीनों उंगलियों के साथ यहां से शुरू होकर गर्दन की गुद्दी तक, फिर इन दोनों उंगलियों से, शहादत वाली उंगलियों से कानों के अंदर से और अंगूठों से कानों के ऊपर से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में कानों के मसे के लिए अलहदा पानी लिया, और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस एक दफा पानी लिया सर का मसा किया और उसी पानी के साथ ही दोबारा नया पानी नहीं लिया, अपने कानों का मसा किया। और किसी भी सही हदीस में जो है वो गर्दन का मसा शामिल नहीं है, किसी भी हदीस में मौजूद नहीं है। और इसके बाद हमने पैरों को धोना है, और पैरों को ये टखनों से ऊपर तक धोएंगे, पैरों की उंगलियों के दरमियान खलाल करेंगे,
पाँव के मुतल्लिक़ ख़ुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैलुल लिल अक़ाब, हलाकत है उन लोगों के लिए जिनके टखने खुशक रह जाते हैं। तो ये वज़ू का तरीका है। वज़ू करने के बाद आप कलमा शहादत जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसे पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए जन्नत के 8 दरवाजे जो हैं वो खोल देंगे। इमाम तिरमिज़ी में साथ ये दुआ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन जो है इसका इजाफा किया है। और बुखारी शरीफ में फ़ज़ाइल वज़ू में एक हदीस इमाम बुखारी ने जिक्र फरमाई है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जब आप वज़ू करते हैं, जिस्म का कोई भी अज़ा धोते हैं, हाथ धोते हैं, चेहरे पे पानी डालते हैं, कुली करने के लिए मुंह में पानी डालते हैं, कान में नाक में पानी चलाते हैं, कानों का मसा करते हैं, सर पर जिस्म के जो वज़ू के अज़ा हैं जब आप उनको धोते हैं तो अज़ाओं को धोते हुए मलते मलते धोते हुए अगर ये दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आप हाथ धोगे तो इन नाखूनों के नीचे जो आपके गुनाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन वो भी साफ फरमा देंगे। जब चेहरा धोगे आपकी आंखों के बाल जो हैं उनके अंदर जो गुनाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको साफ कर देंगे। जब आप मुंह में कुली करते हुए दुआ पढ़ेंगे कुली करने के साथ तो आपके दांतों के खला के अंदर जो गुनाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी माफ कर देंगे। इधर से आपका वुज़ू मुकम्मल होगा, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सारे जिस्म के गुनाहों को माफ फरमा देंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल मल के अच्छी तरह अपने वुज़ू के अज़ा को दो, क्योंकि क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अज़ाओं की चमक की वजह से जो हम वज़ू करते हैं जब इसको मल के अच्छी तरह धोएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नूर जिस्म पर अता फरमा देगा, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में, हशर के मैदान में अपनी उम्मत को पहचान लेंगे और आवाज़ लगाकर कहेंगे कि आ जाओ और हौज़े कौसर से पानी पी लो। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।